Hello students, welcome to the new session of Object-Oriented Programming Concepts. In the previous classes, we have studied about two important keywords, that is super and abstract in Java. In today's session, we are going to discuss about another keyword, final, and also about object classes. As we discussed in the case of abstract, final keyword can be used with variables, methods and classes. Final variables are used to create constant variables. Final methods are used to prevent method overriding, and final classes are used to prevent inheritance in Java. We will discuss all these concepts in detail. Final variable. A variable declared with final keyword is called a final variable. Final variables are nothing but constants. We cannot change the value of a final variable once it is initialized. Also, you must initialize a final variable during its declaration. Let's look at this example. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാനൊരു ഫൈനൽ വേരിയബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ഇൻ മാക്സ് വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു 99. ഓക്കെ, ദെൻ അതിലൊരു മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. മൈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെത്തേഡ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഫൈനലായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 99 മാറ്റിയിട്ട് 101 ഇതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്. When we executing this program, it will generate an error because നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫൈനൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് പോലെയാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ വേരിയബിൾ. ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ കൂടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫൈനൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾസോ ഫൈനൽ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കും. ആ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ there is another type of final variable called a blank final variable. We already said that final variable should be initialized during declaration. But there are some final variable that is not initialized at the time of declaration is known as blank final variable. We must initialize the blank final variable in constructor of the class. ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാതെ കൺസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിന് വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫൈനൽ വേരിയബിളിനെയാണ് ബ്ലാങ്ക് ഫൈനൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആസ് ഫൈനൽ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ ഇൻ മാക്സ് വാല്യൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഫൈനൽ വേരിയബിളിനെ പറയുന്നതാണ് ബ്ലാങ്ക് ഫൈനൽ വേരിയബിൾ. പിന്നീട് ഈ ക്ലാസിന്റെ കൺസ്ട്രക്ടർ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ കൺസ്ട്രക്ടർ വി ആർ അസൈനിങ് ദ വാല്യൂസ് ടു ദ ഫൈനൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ യൂസിങ് ദ മെത്തേഡ് I just print the value. Okay, to call this method I create the object of the demo class and call the method. Okay, that is blank final variable. Then what is the use of blank final variables? Let's say we have a student class which is having a field roll number. Since roll number should not be changed once the student is registered, we can declare it as a final variable in a class, but we cannot initialize roll number in advance for all the students because otherwise all students would be having same roll number. In such case, we can declare roll number variable as blank final and we initialize this value during the object creation. Okay, let's look at this example. So that is the use of final blank final variables. Okay, then we move to final method. When a method is declared with the final keyword, it is called final method. A final method cannot be overridden, which means
Even though a subclass can call the final method of parent class without any issues, but we cannot able to redefine these methods in the subclass. That is, we have already studied about method overriding. Superclass-ലുള്ള ഒരു മെത്തേഡിനെ സബ് ക്ലാസ്സിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓവർറൈഡിംഗ് എന്ന് പറയാം. എന്നാൽ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ എന്നുള്ള കീവേഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ് ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, look at this example. ഇവിടെ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് void m1 ആൻഡ് ഈ മെത്തേഡിനെ ഞാൻ ഫൈനൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ആസ് ഫൈനൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാക്കി. ആ സെയിം ക്ലാസ്സിൽ ഈ void m1 അതേ സിൻടാക്സിൽ അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പും പാരാമീറ്ററും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് ആ മെത്തേഡിനെ ഞാൻ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് കമ്പൈൽ ടൈം എറർ. Since the method in parent class is a final method, so we cannot able to override the method in subclass. Okay, this is another example. Similar example തന്നെയാണ്. That is xyz എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ void demo എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡിനെ ഫൈനൽ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈനൽ ആൻഡ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ്. ഫൈനൽ മെത്തേഡിന് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കും, ബട്ട് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡിന് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ കൊടുക്കില്ല. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ void demo എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഈ xyzനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് abc എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ദെൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് സം കമ്പൈലേഷൻ എറർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ മെത്തേഡിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വെൻ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ ജനറേറ്റ് എറർ. ഓക്കെ, then next is final class. When a class is declared with final keyword, it is called final class. That is, a final class cannot be extended or it cannot be inherited. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ കൂടെ ഫൈനൽ എന്നുള്ള കീവേഡ് ചേർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കൺസിഡർ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ ഒരു ക്ലാസ് എ ഉണ്ട്. വി ഡിക്ലെയർഡ് ദ ക്ലാസ് ആസ് ഫൈനൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡുകളും മെത്തേഡുകളും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വെൻ വി ട്രൈ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് ക്ലാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ് ബി എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് എ, ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് കമ്പൈൽ ടൈം എറർ. ദാറ്റ് ഈസ് cannot able to subclass A. Okay, this is final class. It is also another example. ഇവിടെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള xyz എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ ഓൾസോ ആ ക്ലാസ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ മെത്തേഡൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ്. Then when we try to create the object of the subclass and call the method, it will also generate some error because final class cannot be able to inherit or extended. Okay, that is final class. If a class is final, then all its methods are implicitly final. ഒരു ക്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫൈനൽ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ആ ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഒരു മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് അവിടെ ഓവർറൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. തിരിച്ച് if a method is final but the class need not be a final, that is ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊരു ഫൈനൽ മെത്തേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ക്ലാസ് ഒരിക്കലും ഫൈനൽ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. We can create final methods in non-final classes. Okay, note these points. Okay, let us rewind the topics. A constructor cannot be declared as final. Local final variable must be initializing during declaration. We cannot change the value of a final variable. A final method cannot be overridden. A final class not be inherited. If a method parameters are declared final, then the value of these parameters cannot be changed. It is a good practice to name final variable in all capital letters. Also, there is a point final. We have studied 3 keywords, that is final, finally and finalize. All these are 3 different terms. Final we studied now.
Then finally is used in exception handling, and finalize is a method that is called by JVM during garbage collection. So all these concepts, final, finally and finalize, are three different terms. Okay, this is final keyword. Next we move on to another topic, the object class. ജാവയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്. ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് ദ പാരന്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഓൾ ദ ക്ലാസ്സസ് ഇൻ ജാവ ബൈ ഡിഫോൾട്ട്. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദ ജാവ. This means that a reference variable of type object can refer to an object of any other class. Also, the object class is available in java.lang package. That is, ജാവയിൽ നമ്മളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണതായാലും ജാവയിൽ ഓൾറെഡി ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായാലും ഉള്ള ഏതൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെയും പാരന്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലാസ് ഇൻ java.lang.package. ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലാസിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ജാവയിലുള്ള ഏതൊരു ക്ലാസ്സിനെയും പരിഗണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then there are many methods in object class. Okay, it includes get class, the method get class. Get class method is used to return the class of the corresponding object. Okay, the next method is hash code. It returns the hash code number for the corresponding object. Then next, equals. Equals method is used to compare two objects. Okay, then next method is clone. Clone is used to create and returns the copy of the object. Then there are some another methods also in object class that we will discuss later in connection with the topic thread. Okay, so I am going to wind up today's session. Thank you.